जी दुनियावी लैंग्वेज आ कि इस अंदोलन दे विच उत्थे घट्टो घट्ट 2-3 लाख तो उत्ते ज्यादा साडे किसान वीर बैठे हो, पर की वो सारे दे सारे गल करन जांदे नहीं। गवर्नमेंट यही कह रही है कि अपना कोई एक मीडिएटर, एक लीडर चुनो, उसनूं लैके आओ और फिर असीं सारी चीज़ दा कड्डांगे। दुनियावी एग्जाम्पल, मैं पॉलिटिक्स दे विच मैं नहीं जाना मंगदा, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। इसी तरह स्वर्ग दे विच साडे लई एक मीडिएटर आ, वो प्रभु यीशु। हाँ, ये हो सकदा कि जिहड़ा दुनियावी मीडिएटर होवे वो अंदर कोई सलाह मार के आ जाए, कोई अपने लिए कोई जगह बना के आ जाए, तो किसान बेचारे जिथे उत्थे रह जाए, तो वो कल नूं कुछ ना कुछ बन जाए। पर नहीं, यसू ने नहीं किया। यसू ने कीमत दी, उन्होंने उसने अपने लोगों के लिए जान दी, उसने खून बहाया, उसने उन्होंने नाल अहद किया। इस तो पहला उत्ते जांदा उसने अहद किया। उसने जिसले अपना आखिरी भोज अपने लोगों के नाल लिया, अपने चेलियां दे नाल लिया, तो उसने कहा आ मेरा शरीर जो तुहाडे लई तोड़िया जांदा, इसनूं लो, ये मेरा लहू आ जो तुहानूं पवित्र करदा, इसनूं लो। यीशु मसीह ने जिहड़ा प्रसाद सानूं दित्ता सी, यह दित्ता सी। उस तो बाद असीं देखिया कि एक ही दया और एक ही किरपा दे नाल असीं बचाए गए, साडियां कम्मां दे करके नहीं असीं बचाए। ये नहीं कि आहा प्लस दिस, नो, किरपा जिहड़ी प्रभु ने साडे ते कीती सी, असीं उस दे राहीं बचाए गए हैं। अज असीं देखांगे कि एक कीमत, एक कीमत। मेरे नाल रोमन्स दा 8वां भाव उसकी 31 आयत तो लैके 39 आयत तक असीं पढ़ांगे। पन्ना नंबर हैगा 278। जिसनूं मिल जाए नेम दा 31 तो लैके किन्ने तक? ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਤੱਕ मैं पढ़ देना पास्टर जी। ਦ- ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਨ ਜੋ ਮਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਪੀੜਾ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭੇਡ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂ ਜੇਤੂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ
कि उसका प्यार जिसने उसके पुत्र नूं भी नहीं बख्शिया और उसनूं सलीब ते चढ़ा के साडी उसने कीमत दिती आ, कि उस कीमत का असर देखो। उसका असर देखना एक पासे आ, लेकिन उसने किन्नियां चीजां ने असर कर दित्तियां, किन्नियां चीजां का असर चुकिया गया। ये मेन चीज है। नरक दे विच जिहड़ियां सानू घल्लण वालियां चीजां आ, जां प्रभु दे प्यार तो वखरा रखण वालियां जिहड़ियां चीजां आ, उसने अखीर दे विच उन्हां दी लिस्ट सानू दित्ती है। अगर उस लिस्ट नूं असीं देखीए ते प्रभु दे हत्थां दी बाड़ नूं देखीए, जिहड़ा असीं दुआ करदे हां कि प्रभु तू मेरे अगे, तू मेरे पिछे, तू मेरे सज्जे, तू मेरे खब्बे, तू मेरे पैरां 'च। ये गल कहनी बहुत वड्डी आ, लेकिन एक मसीही तो अलावा होर कोई कह नहीं सकता। और तू मेरे ऊपर 6 पासे कवर, एक पासा रह गया अंदर, अंतकरण रह गया, और तू मेरे अंदर पवित्र आत्मा दे नाल लैके मैनू घर दे वल नूं चल। हुण देखो उस बाड़ दे बाहरले पासे किन्ने जानवर बैठे हुआ जिन्हां दा कोई असर है नहीं। 37वीं आयत तो देखो। सो सवाल उसने एक पूछा कि सानू कोई चीज उसदे प्यार तो वखरा कर सकती है? दैट इज द क्वेश्चन। कहंदा पर नहीं, असीं उसदे द्वारा जिसने सानू प्यार कीता है महा जेतू सिद्ध हुंदे हां। हुण देखो उस बाड़ दे बाहर किन्नियां चीजां। मेरा पूरा विश्वास है कि सानू कोई भी चीज उसदे प्यार तो वखरा नहीं कर सकती। ना मौत, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना शैतान दियां शक्तियां, ना वर्तमान, ना भविख, ना प्राकृतिक शक्तियां, ना आकाश दियां शक्तियां, ना पताल दियां शक्तियां, बल्कि सारी सृष्टि दी कोई भी चीज सानू परमेश्वर दे प्यार तो जो प्रभु यसु मसीह दे द्वारा साडे ते प्रगट किया गया है वखरा नहीं कर सकती। परमेश्वर ने जगत नाल इन्ना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता, जो कोई उसते विश्वास ले आए नजात पाए, सदा दी जिंदगी पाए। उसके उत्ते नासता दा कोई अधिकार नहीं, उसके उत्ते इन्हां चीजां दा कोई असर नहीं। अगर असीं इजिप्शियन लिटरेचर पढ़ते हैं, उन्होंने बड़े बड़े पिरामिड बने हुए, और उन पिरामिड के अंदर हरेक फैरो हुंदा, हरेक जिहड़ा राजा जां हरेक जिहड़े उच्च अधिकारी जिन्हों वो मान मिलता कि वो अपने लिए छोटा या बड़ा पिरामिड बना सकन, जां जिथे वैली ऑफ द किंग्स आ उत्थे उन्होंने जाके दबाया जाए, जिन्हां विचों बहुत सारियां चीज़ां हाले लभदियां पईयां। तो उन्हां दे अंदर एक बुक ऑफ द डेड हुंदी है। वो बुक ऑफ द डेड उन्होंने ये दसदी कि जिसले तेरा सफर इत्थों शुरू होना ते तैनूं किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां दा फेस करना पैना, तेनू किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां नूं फेस करना पैना। सो तेनू इत्थे रहिंदियां होइयां उहदे लई तैयारी करनी पैनी है। सो वो अपनी सारी उम्र उन्हां देवतियां दीयां पूजा दे विच ला दिंदे सी। और अगर उन्होंने सारी उस बुक ऑफ डेड नूं खोल के देखा जाए ना, तो आ बेसिकली आह चीज़ां है जिन्हों फेस करना पैना। वो कहता तेरे सत्ते पासे इदां चलेगा तेनू लैके, जिहड़ी तेरी सिक्योरिटी बन के चलेगा कि तू ओदी किरपा दे विच, ओदे रहम दे विच, ओदी कुदरत दे विच, ओदी ताकत दे विच और ओदे प्यार दे विच टकिया कर पहुंचा।
2 ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਲੰਕਤ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਲੰਕਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਬੀ ਉਠਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਜੀਂਦੇ ਉਠਾ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। 2 ਉਠਾਏ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਦਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਸਕਿਨ ਹਰੇਕ ਪਕਸ਼ੀ ਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਸੱਪ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਥਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਿਨ ਵਾਂਗੂ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਕਿਨ ਵਾਂਗੂ ਲੱਥਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਥਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਇਆ ਹੋ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਆਇਆ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ। ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੀਮਤ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚ, ਉਹੀ ਰਸਤਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, 14ਵਾਂ ਭਾਵ, ਪੰਨਾ 192। ਯਹੋਨਾ ਦਾ 14ਵਾਂ ਭਾਵ, ਪੰਨਾ 192। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ 1 ਤੋਂ 14 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਥੋਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਫਿਲਿੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਿੱਪਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਏਂਗਾ? ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਫਰਿੱਜੀਆਂ ਦੀ, ਗਰਗਸਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਖਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਗੰਧ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ 14ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਥੋਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮਿਰਾਕਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ।
ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 19ਵਾਂ ਭਾਗ ਕੂਚ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ। ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਿਪਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਪ, बेटा, पवित्र आत्मा, 3 in 1, 1 in 3। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? that is a big question ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਬੜੀ ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ I don't think ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਾਂਡੇ ਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰਲੀ ਉਹਦੀ ਛਿੱਲ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 3 in 1। ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰਲ ਵੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਅੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਪਾਣੀ ਹੈ। That's not it। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਡੱਬਾ ਆ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? That's the best example। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਸਟਰ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 13ਵੇਂ ਦਾ, ਉਸਲੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ। 13ਵਾਂ ਪਾਪ ਪਿਛਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ? ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ 6ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ 25 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵਾਂ ਭਾਗ 173 ਪੰਨਾ 25 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ 35 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ।
ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ मूसा ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਅਸਲੀ ਸਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਧਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। That's it। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁਪੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਣਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਨੋ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਾਨੀ ਆ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਧਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਆ, ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਮਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਬਰਤਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗਿਫਟ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਆਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ 14ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, यूहन्ना ਦਾ 14ਵਾਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੂੰਗਾ, 14 ਦੀ 15 ਆਇਤ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਰਵ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਏਕ ਛੁਪੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਏਕ ਛੁਪੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੀ ਮਰਿਊਸੀ? ਮੇਰੀ ਮਰਿਊਸੀ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਵਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆ। ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਏਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਮੁਰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚਰਵਾਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਇਆ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਚਰਵਾਹਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇਸੇ यूहन्ना ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਵ ਦੇਖਾਂਗੇ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਰਪਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹਨ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਕੇਵਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਮਾਲੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ 5ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹ ਵੀ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਊ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ 6 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦ ਪਰਦੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਰੂਨ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦ ਪਰਦੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਸ਼ੂਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਲੀਐਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਹਨ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਕੇਵਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ।
ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਔਰ ਬਹੁਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਾ ਜੋ ਨਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਘਿਆੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮਾ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਾਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵਾਈਡ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਜੜ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਰਵਾਹਾ। Isn't that amazing? ਇਸ ਕਰਕੇ I don't know, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਰਵਾਹਾ, I'm not, ਮੈਂ ਭਰਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, nothing more than that। ਚਰਵਾਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆ। ਆਓ ਇਸ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ ਭਜਨ, ਕੱਢੋ 23 ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਪਲੀਜ਼। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 845। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੰਘਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੋਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੱਪ ਮੂੰਹੋਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦਇਆ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਆ ਬਸ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘੱਲਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੀਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੀਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। And that's all I did. ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ। ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੰਘਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ, ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੋਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਕੱਪ ਮੂੰਹੋਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਤੇ ਦਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ, ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਸੋਟੀ ਲਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ, ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਧੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੱਪ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਤੇ ਦਇਆ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵਾਸ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵਾਸ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। और उसने अपनी कीमत दे के, मेरी कीमत दे के मैनू उस रस्ते दे, उस सच्चे रस्ते ते चलाया जिस तो जिंदगी पैदा होती है। अपनी कृपा, अपनी दया, अपना रहम, अपनी राखी, अपनी निगाहबानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਖੁਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਰਹਿਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਸੱਚੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। अपने आत्मा के कारण उसने ये रास्ता साढ़े नाल बनाया। थैंक यू फादर। आओ दुआ करें। प्रभु का वचन कहता कि मैं प्रभु परमेश्वर दसदा हाँ कि मैं अपनियां भेडां नूं लभांगा अते उन्हां दी देखभाल करांगा। जिस तरह एक चरवाहा अपनियां खिलरियां हुईयां भेडां नूं दोबारा इकट्ठियां करके उन्हां दी देखभाल करदा है, मैं उन्हां थावां तो इकट्ठियां करके लियावांगा जिथे वो
ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਚਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉਤਲੇ ਉੱਚੇ ਬਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਚਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚੁਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਿਆਂ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਦਇਆ ਕਰੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ। ਹਰ ਭਲੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਰਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਉਹ ਰਸ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ। ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ